आम समस्या मध्य आमे कौन करुछु आमे कौन प्रभु को ऊपर निर्भर करुछु कि से कहउछंती सदा प्रभु आपणा सद्भक्त लोकों को पृथक करिछंती जे ईश्वर को निकटतर हुए से सेमान को सबु प्रकार मंगल रक्षा करिवे। आमे कौन संपूर्ण रूपे ईश्वर को निकटतर हो पारिछु कि जीसुको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपन किपरि अछंती मोर विश्वास प्रभु दया अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन में बढ़ुछंती सेथिपाई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आम को टीवी स्क्रीन रे दिया जाइतबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती सेमान को विशेष धन्यवाद दिए। जदि केही पर्यंत आमको फोन करि नाहंती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपन सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन रे आमे गीत 3 रु 5 पर्यंत अध्ययन करिबा। जदि आमे एथिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रति दृष्टि देउ यह आमको द्वितीय सामुएल 15 रु 18 पर्व मध्य को नहीं जाए। दाऊद जितेबले बेत्शेबा सहित पापरे पतित हेले सेतेबले दाऊद को परिवार मध्य विभिन्न प्रकार समस्या देखा देइथिला। किंतु जितेबले दाऊद ए गीत लिखुचंती से अनुताप करी प्रभु को निकट को फेरी आछंती ईश्वर को सहित चलुचंती। तथापि तांको मनरे अनेक दुख रही अनुशोचना रही। दाऊद जितेबले जेरुसलाम छाड़ी किद्रोन उपत्यका देई जाउछंती से अपेक्षार अछंती कौन प्रभु करने को जाउछंती। आमे जितेबले गीत 3 पढ़ू जाणु जे दाऊद सकाळे ए गीत लिखिछंती 4 गीत संध्यारे लिखिछंती और ता परदिन सकाळे 5 गीतटी लिखिछंती। जेतेबले दाऊद समस्या मध्य अछंती सेतेबले से ए गीत लिखिछंती। शत्रु माने तांको विपक्षर अछंती किंतु आमे देखु जे दाऊद ईश्वर को उपरे संपूर्ण निर्भर रखिछंती। ईश्वर जे प्रार्थनार उत्तर दियंती और प्रशस्त स्थान को कढ़ी नियंती से विश्वास तांकर अछि। आमे कौन समस्या मध्य प्रभु जीशु को उपरे निर्भर करुछु कि तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। पाप सब मोर आखिर बतारे लुह होई जाए बही अनुताप नाई जाए झरी झरी कृषिय प्रेम कुस्मरी आशा भरोसार
ପଛାରେ ଅଛି ଚାହିଁ ପାପ ସବୁ ମୋର ଆଖିର ପତାରେ ଲୁହ ହୋଇ ଯାଏ ବହି ଲୁହ ହୋଇ ଯାଏ ବହି ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲି ଯେବେ ସତକୁ କବର ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ହାତ ମୋର ପାପର ଅନ୍ଧାରେ ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 3 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଗୀତ ସଂହିତା 3 ପର୍ବରୁ 7 ପର୍ବ, ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବରୁ 8 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୀତ ସଂହିତାର 2 ପର୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ 8 ପର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ତାହାଙ୍କର ବିଜୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁକରି ଏହି 5ଟି ଯାକ ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ପର୍ବରୁ 7 ପର୍ବ 2 ପର୍ବରୁ 8 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ଯାକ ପର୍ବ ବିଶେଷତଃ ଏହି ଜଗତରୁ ମସିହଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସେହି ସମୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ସହିତ ଏହି ବିଷୟକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ଯାକ ଗୀତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ପର୍ବରୁ 7 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରୀକ୍ଷା, ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବିଷୟ, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ପାପଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁବାଦ, ଯାହାକି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହା ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଓ ତୃତୀୟରେ ଏହା ଏହି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଯଦି ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତାର 3 ପର୍ବଟି ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବଶାଲୋମଙ୍କ ଭୟରେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରୁ ବାହାରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଅବଶାଲୋମ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାହାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଦାଉଦ ଅତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେହି ନଗରରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନିଜର ପରିବାରଠାରୁ ତଥା ସମାଜଠାରୁ ଓ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ତଥା ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାହାଙ୍କ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଥିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟଭିଚାର ଜନିତ ପାପ ଲାଗି ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାହା ଏହିପରି ଭାବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଥିଲା। 2 ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ବଂଶରୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମୀୟକୁ ଦେବା, ତହିଁରେ ସେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରିବ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ପାପ ଲାଗି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଏହି ପ୍ରତିଫଳ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବଶାଲୋମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିଥିଲା।
ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଘେରି ରହିଥିଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଅବସାଲମ ପ୍ରତି ଢଳିଲା, କାରଣ ଏହି ଅବସାଲମ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚତୁର ଥିଲା ଓ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ସେହିସବୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ଏପରିକି ଅବସାଲମର ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସମୟରେ ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦାଉଦଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ବିଳାପ କରି କରି ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି ଜଣାଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଆମେ ଏହି 3 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦଙ୍କର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ନିକଟରୁ ପଳାୟନକାଳୀନ ଗୀତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ବିପକ୍ଷମାନେ କିପରି ବଢ଼ିଅଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକ ଅନେକ ମୋ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପାଇଁ ପରିତାଳ ନାହିଁ। ସେଲା। ଦାଉଦଙ୍କର ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି 2 ପଦର ଶେଷରେ ସେଲା ବୋଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ବା ବିରତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରୁହ, ଦେଖ ଓ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁ, ଆମେ ରହିବା, ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଲା ଶବ୍ଦଟି ଏହିଠାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 3 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ, ମୋହର ଗୌରବ ଓ ମୋ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ମୁଁ ଆପଣା ରବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପର୍ବତରୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେଲା। ମୁଁ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲି, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତିକୂଳରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଗୀତ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ସେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନ ଦେଇ ନିଜ ଉପରେ ଦେଇଥାଉ। ଫଳତଃ ଆମେ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥାଉ ଓ ଅଶାନ୍ତିରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିଥାଉ। ଆମେ ଦେଖୁ ଦାଉଦ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯଦି 10,000 ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି, ଏପରିକି ଯଦି ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। 3 ପର୍ବର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳହାଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଅଛ। ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛ। ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର, ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ସେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ। ଦାଉଦ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଏକ ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପକେଟରେ ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି ଓ ପରେ ହଜେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ ଏହାକୁ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ପାଇପାରିବେ।
ପରିତ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଲା ଶବ୍ଦଟି ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଗୀତରେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କେତେକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 3 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ। ଢାଲ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଢାଲକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ଢାଲ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୌରବ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗୌରବର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, କାରଣ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିପରି? ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏକ ବଂଶ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ 4 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 4 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନିବେଦନ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ଏକ ସଂଶୋଧନ ଯାହାକି 4 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକି 6 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଗୀତଟି ସେହି ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକକ ଗୀତ ରୂପେ ବଜାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ବାହୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହେ ମୋହର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଡାକିଲେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛ। ମୋତେ ଦୟା କର ଓ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼େ, ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 50 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଡାକିବାକୁ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତା 145 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଏହି 4 ପର୍ବରେ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ, କେତେ କାଳ ମୋର ଗୌରବ ଅପମାନରେ ପରିଣତ ହେବ? କେତେ କାଳ ତୁମେମାନେ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ? ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକକୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ସେ 2ଟି ପଦରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଚେତାବନୀ ସଦୃଶ। 4 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଭୀତ ହୁଅ ଓ ପାପ କର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ମନେ ମନେ କଥା କହି ନୀରବ ହୁଅ। ସେଲା, ଧର୍ମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ କରିବା ନେଇ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ପାଉଲ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏଫିସି 4 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ନିର୍ଭରତା। 4 ପର୍ବର 6 ଓ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ କହନ୍ତି କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖାଇବ? ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଅଛ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବୃଦ୍ଧି କାଳର ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଦାଉଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସାଧନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଅଛ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବୃଦ୍ଧି କାଳର ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଦାଉଦ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଓ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଗୀତ କିପରି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। 4 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିବି ଓ ନିଦ୍ରା ଯିବି, କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରାଉଅଛ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇନାହିଁ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରତା କାହା ଉପରେ? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଗୀତଟି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଦୂର ଚମତ୍କାରଜନକ ଓ ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କେତେ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ନ ହେବ। ଏହାପରେ ଆମେ 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 5 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ଈଶ୍ୱରପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତେବେ ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି 5 ପର୍ବଟି ମଧ୍ୟ ସେହି 2ଟି ମସୀହତ୍ୱ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବ ଓ 8 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଗୀତ 3 ପର୍ବରୁ 7 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଦାଉଦଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ଛବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଛବିକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତୃତୀୟତଃ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, କାରଣ ତହିଁରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶୀ ଯନ୍ତ୍ରର ଗୀତ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାତଃକାଳର ଗୀତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, ମୋହର କାକୁକ୍ତି ବିବେଚନା କର। ହେ ମୋହର ରାଜନ, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ଆର୍ତ୍ତରବରେ ମନୋଯୋଗ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମୋହର ରବ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। ଏହି ଗୀତଟି ଏକ ପ୍ରାତଃକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା,
କାରଣ ପ୍ରାତଃକାଳ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ଉତ୍ତମ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେହି ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 12 ପଦରେ ଦାଉଦ ଦୁଷ୍ଟ ତଥା ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଓ ସେ ନିଜେ ଯେପରି ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରି ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ସେ ସେହି ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରାଇବ ଯଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କଳଙ୍କିତ ବା ଅଗୌରବାନ୍ୱିତ ନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ି ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୀତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖୁ। ସେ ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଓ ରାତ୍ରି କାଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରିଛନ୍ତି, ରାଜା ଦାଉଦ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଓ ବିପଦର ଘେର ମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିପକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଛୁ କି? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖୁ, ସେ ଆମକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ଯଦିଓ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହୃଦୟ ଦେଲ ତୁମ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ, ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଶୋଚନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ହୃଦୟ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ, ଆମ ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଅ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦାଉଦ କାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ? ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ବି ରାଜା, ସି ଈଶ୍ୱର, ଡି ପରିଜନ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले बालेश्वर राम भगवती श्रियाल और परिवार।